हेलो जय जगन्नाथ भाई मैंने आज मुझे जड़े आमर सफल सफल होना सब मुझे कामना कर बहुत जल्दी सफल हो सी होती आमर जड़े स्कूल टाइम जड़े बंधु बाल्यकाल बंधु सी होती संतोष संतु आउ सी गोटे सुंदर फार्म कर घर पछपटे स्वतंत्र भाव से कौन जॉब आउ कौन जॉब कहा अधीन में जॉब न करी स्वतंत्र भाव में गोटे विशाल बड़ फार्म करी ताधे से बहुत गुड़े चाष कर अलरेडी कर सारे अलरेडी बहुत किसी प्लानिंग रही से विषय आज सहित आम कथबार्ता हाँ संतु भाई जस्ट जय जगन्नाथ बंधु संतोष कुमार बेहरा संतोष कुमार आम आज सविशेष बुझा आमर से कौन कौन करती आउ कौन कौन चाषबास करती आज मोर सेकेंड कैमरामैन कि नहांती तेणु क्वेश्चन पचारला बेले केवल संतोष भाई रे मु बैकएंड रे रही है जस्ट लेट्स सी ए वर्क अराउंड बिटवीन आवर संतोष भाई आज जो फार्म गोटे वर्क अराउंड नहीं जातु यहाँ तो स्वतंत्र पोखरी माछ चाष पोखरी यहाँ कुकुड़ा घर एठारे बतक एवं कुकुड़ा मैंने अच्छा स्वतंत्र बगीचा ये परिवेश होता बर्तमान परिवेश सब नुआ वर्ष स्टार्ट करेंगे आईटा छोट गुड़िया जो स्ट्रेस नापी चाल घर गुड़िया यहाँ सब अच्छा बतक एवं कुकुड़ा मैंने आउ गोटे पोखरी अच्छी से आउ जन भाई से आउ जड़े चाषी आउ भितर अच्छा आमर एठारे बतक चाष कर नुआ भाव में आउ कुकुड़ा चाष कर नुआ नुआ स्टार्ट कर धीरे धीरे से चाष आहरी आग को बढ़ेबे बहुत किसी प्लान्स अच्छे ये पोखरीटा है जाँल पोखरी से छोट पोखरी जाँल उत्पादन कर बड़ पोखरी को से नियंती एबे आसतु आपण माने सहित आम संपूर्ण भाव में बुझा जे से कौन चाष करती आउ कौन कौन चाष करती केमी स्टार्ट करते से विषय संपूर्ण रूपे तथ्य नेबा बासिंदा अटे गोटे छोट फार्मटे युव उद्योगी विषय में कम कर बेकारी युवक मान भर मुझे गोटे चाकरी जेहतु कर चाकरी बहुत चेष्टा करी किंतु ग्रेजुएशन पर किसी चिंता कली किसी करने कृषक हिसाब से बहुत युव कृषक हिसाब से बहुत किसी करने चेष्टा कली से गोटे आमर जो अच्छी यहाँ 1.5 एकर एरिया अच्छी यहाँ 1.5 एकर एरिया भितर गोटे माछ पोखरी रखी मुझे 80 डिस्ट्रिक्ट एरिया भितर आउ जो 40 डिस्ट्रिक्ट एरिया मोर अच्छी गोटे इंटीग्रेटेड फार्म कर पनीपरिया चाष हो कदली गछ हो विभिन्न प्रकार फल फल भंडा गछ सब प्रकार जिन मुझे लगे चाषटा से करने बहुत मोर इच्छा था बहुत आग्रह भी था पिला बेलू आप चाष कर नुआ करने सब दिन सब आग चेष्टा करे चेष्टा भी कर चली बर्तमान पे यही 2000 लॉकडाउन टू 2020 जो कोरोना परिस्थिति महामारी परिस्थिति मुझे सामना करके निजे निज प्रयास बल समस्त साहाय्य बल सांग मान साहाय्य ऑफिसर मान साहाय्य समस्त साहाय्य बल मुझे यही स्थान में पहुँच पार्टी चेष्टा कर चली संतु भाई आपको ये अटकई चाहिए संतु भाई आपड़ कहे आप नुआ फार्म कर संतु भाई बहुत शिखार जिन अच्छी शिक्षित व्यक्ति से निजस्व ग्रेजुएशन कर भी जॉब करुले मझे से लॉकडाउन टाइम रे जिते समस्त जिले में कि राज्य में आमर कहीं कम दाम पैसा इनकम मार्ग नाला से टाइम से फार्म स्टार्ट करते। अच्छा संतोष भाई आम बेसी टाइम नबानी आपको पचारि जे आप जो पोखरीटार एरिया केते ये पोखरी बर्तमान पे एरियाटा अच्छी टोटाल 1.5 एकर पाखापाखि अच्छी अच्छा 80 डिसिमिल एरिया पोखरीटा होती वाटर बडीज केते वाटर बडीज 80 डिसिमिल वाटर बडीज 80 डिसिमिल अच्छी आउ जतक एरिया सब मो एरियाटा फार्म हिसाब रखी किसी करनी वर्ष माटी टे ये बसी वर्ष दिन आर वर्ष आड़ मुझे गोटे भल कि फार्म करी खाली केवल कदली गछ पकई आउट साइड सब पनीपरिया चाष कर गुड़ारे आम सेपट गुड़ा जा देखा सेपट गुड़ा जा जिस देखा फसल लगी। अच्छा संतु भाई आप कहतु जे आप जो 80 डिसिमिल पोखरी रे आप केते परिमाण रे को माछ छाड़ी कौन कौन माछ छाड़ी माछ चाष प्रथम उपकारिता हिसाब से कह गले गोटे प्रथम गोटे मनीष 1 एकर एरिया भितर माछ चाष करवाटा निहाती जरूरी
गोटे पोखरी दुईटी पोखरी करेंगे दुईटी पोखरी भितर एक एकर एरिया नेबे दुईटी पोखरी करेंगे गोटे पोखरी रखिए जाँल आ गोटे पोखरी करेंगे माछ जाँल पोखरी मोर पोखरीटा मोर अच्छी यहाँ मोर जाँल पोखरी यहाँ मोर माछ पोखरी एकर एरिया भितर आपण मनकर जदि माछ छाड़े एकर एरिया भितर 3-4 पॉइंट हिसाब से माछ छाड़े हिसाब है हाँ मनकर 1000 पीस जदि आप मुंडा जाँल छाड़े माने 100-150 ग्राम जाँल छाड़े जो जाँल बर्षे रही गोटे पोखरी से पोखरी अलग पोखरी ट्रांसफर कले से जो माने थाए गोटे ये थाए कौन कहले गोटे ग्रोथ पीरियड थाए माछ मानकर हठात ना ग्रोथ पीरियड न थाए से माने गोटे पोखरी वर्ष रही से कहुए मुंडा जाँटा को जिते अलग गोटे पोखरी ट्रांसफर होटा इयरलिंग जाँल हिसाब से छड़ा से 150-200 ग्राम छड़ा गोटे पोखरी अति कम 1000 जाँल आप छाड़े ताले रोही छाड़े आप 300 पीस भाकुर छाड़े 300 पीस रोही मिट्टिकाल आ सिल्वर कप मिशन 400 पीस छाड़े माने 300-600 पीस है मिट्टिकाल रोही चिंगुड़ी किए छाड़ी हाँ मु चिंगुड़ी छाड़ी एथि मोर जो मिट्टिकाल परिमाण टे कम अच्छा पोखरी तल खाद्यपाई मु चिंगुड़ी तादरे बहुत किसी छाड़ी ग्रीन टाइगर चिंगुड़ी छाड़ी गोलदा भी छाड़ी किंतु सेटा होची जति छाड़िबे ताले जदि सेटा अधिक परिमाण चाष करिवे चिंगुड़ी चाष ताले माछ टिके कमेई देबे माछ कमेई देबो पण मन कर गोटे एकर पिरारे माछ जदि 1000 छाड़िबे ता चिंगुड़ी 5000 छाले चलिबो यदि चिंगुड़ी छाड़िए 5000 ता देरे 5000 रोहिबा को छाड़िबे ताले आपण को सब बेले पीरियडटा माने जोडा चिंता करते माछर केते बहुत इनकम कर दबो सेटा इनकम हे परिबोनी सेटा आपण लॉस हो। अच्छा जो आमे आगु सुनुथु जे गोटिए पोखरी रे चिंगुड़ी एवं रोहि भाकुर चाष हे परिबो नाही सेटा एबे संभव हे पर। हां एटा सुनो एटा एबे चिंगुड़ी रो हमर प्रथम कथा हला सेटा मधुर जल रे चिंगुड़ी करा जाए एबे कि चिंगुड़ी जो किसमर सु आइलानी विभिन्न किसमर चिंगुड़ी अछि मु एबे करछि ग्रीन टाइगर करछि गोलता करछि ए चिंगुड़ी सब जल रे हे परिबो एमानकर माने जो कहूँ जो कटिजीव कि रही मरीज से किसी मो पोखरी आज पर्यटन हवाकुनी मु छाड़ी मु भी आउटपुट बाहर कर हार्वेस्टिंग कर सबकिछि किंतु कौन प्रकार क्षति ना किंतु तार कैलकुलेशन हिसाब से आपन करा पड़ो आप छाड़ीदे 10,000 चिंगुड़ी 5,000 माछ से किसी आप किसी पाइबे आउटपुट किसी आसबनी कौन प्रकार भी निज भाव में काम करेंगे ना। अच्छा अच्छा सतु भाई आप खाद्य केते कोन पकांती केते इन्वेस्ट करते खाद्य से ग्रोथ नहीं कर मानकर गोटे माछ जो 100 ग्राम है ताको 1000 माछर हेटा 3 क्विंटाल हो गला 3 क्विंटाल हिसाब से आपन 3% खाद्य चलो जिते ग्रोथ पीरियड बढ़ी बढ़ी जीव आपणकर से आपणकर परसेंट हिसाब हो कैलकुलेशन पीरियड अलग अच्छी खाद्य सब लिखाई आप नेक्स्ट वीडियो में खाद्य खाद्य हिसाब से बुझे पारू खाद्य केमती परिचालना केमती खाद्य माछ मान ग्रोथ बढ़ो यहाँ बढ़ी चलो कि बर्तमान जो मैंने सब चाष करवा चाहते नुआ चाषी मैंने बाहर चाष करेंगे आग्रही अच्छी मु प्रथम जो 2020 मसीहा चाष आरंभ कली मोर किसी अभिज्ञता नाला मु प्रथम मत शिखापी मुझे भी ट्रेनिंग जाइनी मुझे निजर अभिज्ञता भितर मु बहुत खुशी मेला जाइए बहुत किसी मत बहुत साहाय्य कर मत ट्रेनिंग पठे। अच्छा आपण केते दिन थरे माछ हार्वेस्टिंग करि पारे बसु केते थरे माछ बसु को जदी आपण माछ जदी इयरलिंग माछ आपण छाड़िले मुंडा जाल छाड़िले 200-300 छाड़िले तले बसु को 3 थर हार्वेस्टिंग करि पारे जदी आपण मुंडा जाल जदी न छाड़ी पाइले जदी आपण फिंगरलिंग जाल छाड़ले माने 8 मास 4 मास जाल छाड़ले 6 मास रे थरे हबो कि वर्ष के थरे हबो। अच्छा जदी आपण चाषो पई करछनी परफेक्ट तलेडा 4 मास थरे करिया पड़े नेती। अच्छा आपण गोटे एवरेज माने मोटा मोटी एवरेज दियंतु जे आपणकर जदी आपण इयरलिंग जाण छाडले 3 मास थरे त 3 मास रे केते टंका आपण इनकम करिवे आ केते टंका आपण खाद्य पकेबे 3 मास रे आपण जदी 1000 जाण छाडले त सेटा हे जिवो आपणकर 10 क्विंटल किले किले हेला से 1000 जाण 10 क्विंटल 10 क्विंटल आपणकर मार्केट वैल्यू हिसाब 130-120 ता जाए त लक्षे 20 गला माछ जदी लक्षे 20 आपणकर बिक्री होला आपण खर्च पड़ी जिवो पाखा पाखी 40% खर्च पड़ी 50% खर्च पड़ी आ 50% निहत लाभ रही 50% खर्च पड़े 50% लाभ रहा माने मन कर आप 1.5 लाख टंकार माछ 1,20,000 माछ आप आउटपुट बाहर से 50,000 खर्च कले आप 70,000 टका पाइले 4 मास मासको 70,000 टका 4 मास पाइले
3ଟା 4 ହେଲା ସି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି କମ 7 କୁ 28,80,000 ଆରାମସେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଁ। ପୋଖରୀରେ ଯାହା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୋଖରୀରେ କରିଥିବେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ମାଛ ଚାଷ କଲେ ହବନି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବଗିଚା ଫଗିଚା ସବୁ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ମାଛ ଅଛି, ମହୁ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି କରିପାରିଲେ, ତମେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତମ ନିଜ ଜାଗା ନା, ତମେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ପକାନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଦିନକୁ 2 ଥର ପକାଯିବ, ତାର ପରିମାଣ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି କୋଉଠୁ? ଖାଦ୍ୟ ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦନପୁର ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ, ଗୋଦାମ ଅଛି। କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦେଲେ? ମୁଁ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପି କମ୍ପାନୀର ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି, ସିପି ଦଉଛି, ବାଦାମ ପିଠା ଦଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ନିଜ ହିସାବରେ ଛତୁଆ, ତାପରେ ଚୋକଡ଼, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିପି ଦାନା, ଏମିତି ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ସପ୍ତାହେ କହୁଛି ପ୍ରତିଦିନ 2 ଦିନ ଦିଅନ୍ତି, 2 ଓଳି ଦିଆ ହେଉଛି ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଏକଥା ଗୋଟେ କହିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଛ 1 କିଲୋ ହେବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦାନା ଖାଇବ? ମାନେ ଗୋଟେ ମାଛ 1 କିଲୋ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ସେ ମନେକର ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ମାନେ 1 କିଲୋ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ନେବ? ଗୋଟେ ମାଛ 1 କିଲୋ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମଟା ଗୋଟେ ମାଛର ମୂଲ୍ୟ ରହିଯାଉଛି 135 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ। ଯଦି ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ହିସାବରେ ରହୁଛି, ଆମେ ତା ଦେହରେ 50% ଦାନାର ମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ମାଛ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 60-80 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାକୁ ଅଧିକ ମାଛ 1 କିଲୋ ଅଧିକ ମାନେ ତ ନୁହଁ ଯେ 1 କିଲୋ ହେଇପାରିବ, 1200 ହେଇପାରିବ, 1300 ହେଇପାରିବ, ଏଥିରେ ଯାହାହେଲେ 70-80 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1 କିଲୋ ମାଛ ପିଛା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଏବେ ନୂଆକିରି ବତକ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବତକ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର କ'ଣ କେମିତି କହିପାରିବେ କି ଟିକେ? ମୋର ବତକ ଚାଷଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିହାତି ପୋଖରୀର ବତକ ଚାଷ କରିବେ, କାରଣ ମୋର ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାୱାର ବି ସର୍ଟ ହେଉଛି। ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ମାଛମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ, ପବନ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବତକ ଚାଷଟା ହେଉଛି ମାଛ ଚାଷ ଭିତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମାଛ ଚାଷରେ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଉଛି, ମାଛ ଚାଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ବତକଟିଏ କରିବେ। ବତକଟିଏ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର ବତକର ଯେଉଁ ଏରିସନ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ରହିବ, ପାଣିର ବି ଭଲ ରହିବ, ବତକଙ୍କର ଯେଉଁ ମଳମୂତ୍ର ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ପୋଖରୀର ମାଛମାନେ ବି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ। ଏ ବତକ ହେଉଛି ଫକି କ୍ୟାମ୍ବେଲ ବତକ। ଏ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ଏମାନେ 280ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ପର୍ ଡେ ଦେଇପାରିବେ। 6 ମାସ ଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଇଛି 2 ମାସ, 2 ମାସ ହେଇଯିବ, 2 ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। 2 ମାସ ପରେ ଇଏ ଆଉ 2 ମାସ କି 95, 90 ଦିନ କି 75 ଦିନ ଭିତରେ, 90-75 ଦିନ ଭିତରେ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଚାଲିବ ଏମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡାର ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ? ମାର୍କେଟିଂ ଅଣ୍ଡାର ଏରିଆ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଏପଟେ, ଯାହାହେଲେ ବତକ ଅଣ୍ଡା 7 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛି। ମାର୍କେଟିଂ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କରୋନା ବର୍ଷ ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡାର କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ କରି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେବାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆପଣ ନୂଆକରି ଏବେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ଏଏଫ୍ ଜଣେ ସେ ଫିସରୀ ଅଫିସର ସେ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବତକ ଆଣି ରଖିଛି। ବତକ ଭିତରେ ଚାଷଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଖରୀ ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ମଟା ବତକ ଆଣି ରଖିଛି। ଭଲ, ମୁଁ ଆଉ ବଢ଼େଇବି, ଘର ଆଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ କରିବାକୁ ନି, ଘର କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ 50-60ଟା ଖଣ୍ଡେ ବତକ ରଖିବି। ଏ 10-15ଟି ବତକ ଭିତରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିକ୍ରେ ଆଣିଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ। ଏ ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଲା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50-60ଟା ଘର ବି କରିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ବଖରା ଘର କରିବି। ଘର କରିସାରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବି, ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ରଖିବି ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ବି ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖିବା କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏଇଠି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କେତେଟା କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ବି ନୂଆ କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କୁକୁଡ଼ା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲାଣି 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ରଖିଥିଲି 60-70 ପିସ୍ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନରାଜ ରଖିଥିଲି, ଆଉ କଡ଼କନାଥ ରଖିଥିଲି। ବନରାଜ ଗଞ୍ଜା, ଏଇଟା ବନରାଜ, ହଁ କଳାଟା ହେଲା କଡ଼କନାଥ, ଏଇଟା କଡ଼କନାଥ। ଇଏ ହେଲା ବନରାଜ, ସିଏ ହେଲା କଡ଼କନାଥ। ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବନରାଜ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ହେଲା କଡ଼କନାଥ, ଏଇଟା ହେଲା ବନରାଜ ଗଞ୍ଜା। ମୁଁ ରଖିଥିଲି 60-70 ପିସ୍, ତା ଦେହରେ ଅଧେ ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି, କାରଣ ଏଇନେ କରୋନା ମାସ ଟାଇମ୍ରେ, ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାଳେ ସେଲ୍ ହେବ କି ନ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିକି, ଘର ବି ମୋର ଟିକେ ନାହିଁ। ଘର ମୋତେ ମୁଁ ବି କରିବି ଏଇ ମାସ, ଆର ମାସ ଆଡ଼େ ଘର ଟିକେ କରିଛି। ଘର କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣିବି। ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି। ନୂଆକିରି ପ୍ରଥମେ 2020ରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଆମ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣେ ବହୁତ ଫିୟରଲେସ୍ ଫାର୍ମର, ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବହୁତ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କେଉଁଟା ଲସ୍ ହେଲା କି ଲାଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ
ତାକୁ ଖ୍ୟାଲ ନେଇ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନ୍ତି ସେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କ୍ଷତି ଜଣାଉଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାଆଁଳ ପାଇଁ। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯାଆଁଳ ପୋଖରୀ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଯାଆଁଳ ପୋଖରୀ। ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାଆଁଳ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଯାଆଁଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠି କିଛି ମାସ ରଖିଲା ପରେ ସେଠାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆଁଳ ଆଣନ୍ତି କେଉଁଠୁ, ସିଫାରୁ ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି? ଯାଆଁଳ ପୋଖରୀ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏକର ପୋଖରୀ କଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଏକର ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ କରିଥିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ଯାଆଁଳ ପୋଖରୀ। ଯାଆଁଳ ପୋଖରୀର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଯାଆଁଳ ପୋଖରୀ। ଯାଆଁଳ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସିଫାରୁ ଆଣୁଛି। ସିଫାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣୁଛି, ଆଣିକି ଏଠି ହାଚିଂ କରୁଛି, କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖି ଇୟରଲିଙ୍ଗ ଯାଆଁଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇୟରଲିଙ୍ଗ ଯାଆଁଳ ହିସାବରେ ଦେଉଛି। ଏବେ ଯାଆଁଳ ବି ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି? ହଁ ଯାଆଁଳ ବି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରି କଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗାଁ ଗାଁଳି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ବି ନାଁ ନେବାକୁ ନାହିଁ, ମୋର ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବାକୁ ନାହିଁ। ତାର ମୁଁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାଆଁଳ ବିକାବିକି କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ନୂଆ ଖୋଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡା ଯାଆଁଳ ହିସାବରେ ଦେଉଛି, ଇୟରଲିଙ୍ଗ ଯାଆଁଳ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ନେଲା ପରେ 4 ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ପିରିୟଡ଼ କିଲେ 1.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବହୁତ କରୁଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାଆଁଳ ନେଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। କେବଳ ଜଣେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବା ଚାଷ ସେପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି ମହୁ ଚାଷ ବି କିଛି କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଏଠି ମହୁମାଛି ବି ଅଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ଯେମିତି। ନା ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିବନି, ଏ ହେଲା ସପ୍ତପିଢ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏ ମହୁ ଆପଣ ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମହୁ ବି ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ଆସିଥିଲା ଏଇଠି ଫାର୍ମ ହିସାବରେ ମୋତେ ମହୁ ବି ସାର୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ସେମାନେ ମହୁ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ସପ୍ତପିଢ଼ି ମହୁ। ଏ ବାଘ ଆମ କୌଣସି କାମୁଡ଼ି ଦେବେ, ଏହା ସପ୍ତପିଢ଼ି ମହୁ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ, କେଉଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ମହୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ବକ୍ସରେ? ବକ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମହୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇନି ସେଇଟା। ନା ମୁଁ କେତେଟା ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି କିଛି କାଉଣ୍ଟ ଅଛି? ମହୁମାଛି ଏମାନଙ୍କର ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 1000। ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଗୋଟେ ରହିଥିବ, ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ମହୁମାଛି ସହକର୍ମୀ ଗୋଟେ ମହୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡିରା ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ହେଇକି 1000 ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ମହୁ ଅଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ମହୁମାଛି ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ। ଏମାନେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଣୀ ପଳେଇବେ, ଇଏ ବି ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟ ହେଉଛି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ। ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିନି। ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ସାର୍ ଆସି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ପହିଲାରୁ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିବ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆଡ଼ିକି ସେଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନରେ ମାନେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଦେବେ। ମହୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। କାଠ ରହିବା ଦରକାର, ବକ୍ସ ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର। ପାଣି ଯେମିତି ଜନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ନ ପଶେ, ତାପରେ ପାଣି ବି ତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ପଶେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ବେଶୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଥାଏ, ମେସିନ୍ ଥାଏ କିଛି? ଅକ୍ସିଜେନ ମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଆସିକି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ନାଳି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଖୋଲିବେ ସବୁ, ଆମେ ଖୋଲିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଗୋଟେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଡାକିବି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଖୋଲିଲା ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି, ଭୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଭୟ କରେନି। ଜାଣିନି ସେ ଭୟ କରିବ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଲିକି ନିଜେ ଦେଖିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବେନି। ଆପଣ କଦଳୀ ଚାଷ ବି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି? ଏ ଏରିଆଟା ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 1.5 ଏକର ଭିତରେ ଏ ଏରିଆଟା କେବଳ ଫସଲ ପାଇଁ ପୋତିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପକେଇଦେଲି କାଟ କପଡ଼ା କଦଳୀ ପକେଇଦେଲି, 3 କପଡ଼ା ପକେଇଛି। କଦଳୀ ବି ଫଳିଛି ସେପଟେ। ଆଚ୍ଛା ଗଛ ଟିକେ ଭଲ ହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ, ମାଟିଟା ଟିକେ ଲୁଣି ଖାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲାଗିଛି ସେପଟେ କି? ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବି ଆଦେହରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିଛି। ଫସଲ ବି କରିଛି ଏଥିରେ। ଆଚ୍ଛା କଦଳୀ ବି ଗଛ ପକେଇଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟ ହୁଡ଼ାକୁ ଯିବା। ନିଶ୍ଚିତ। କିଛି ଏବେ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି।
ଯଦି ଏକା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଆପଣ ନିହାତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏ ଜିନିଷରେ ଆମର ଏମାନେ ସବୁ ଚାଷ ବେଳ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ। ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ କମ୍ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି ତ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ବାପାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଚାଷ ବିଷୟରେ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ନୂଆ କରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ସାନ ହେଉଥିଲା ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ପୋଖରୀଟେ ଖୋଳିଲି, ନୂଆ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଫସଲ କିଛି ବି କଲି ମୋର ଟିକେ ଲୋକ ଟିକେ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ଟିକେ ମୋର ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ସିଜନ୍ ଗଲା ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ସିଜନ୍ ଆଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଘାସ ଫାସ କରିକି ତାକୁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରିବି। ବାଡ଼ ବି କରିବେ? ହଁ, ବାଡ଼ ବି କରିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବି। ମୋର ଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପୋଖରୀକି, 2 ବର୍ଷ ହେଇନି, 2020ରେ ଖୋଲିଥିଲି, 21 ବର୍ଷ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ପାଖୁନି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ବର୍ଷା ହେଲା ସମାନ ପୋଖରୀ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିନି। ମାଟି ଟିକେ ବହୁତ ବସିବାକୁ ବସିଲେ ଟିକେ ହଳ ଟିକେ ହବ, ହଳ ହେଲେ ଏ କାମ ଟିକେ ଭଲକି ହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ନା? ବହୁତ ବି କାମ ଆମ ଚାରିପଟେ ଆପଣ ମହୁ ଚାଷ ବି କରିବେ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଉପରେ ପୋଖରୀ ଉପରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଏଠି କିଛି ପରିବା ଲାଗିଛି, କଲରା ଚାଷ ଲାଗିଛି, କିଛି ଶାଗ ବି ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବି ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଜଣେ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବେ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି। ବାଇଗଣ, ଭଣ୍ଡା, ମାଛ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ରାଇସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି। ହୋମ୍ କିଚେନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍। ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି କେତେ ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଏଠି? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁରାଟା ହେଉଛି 10 ଫୁଟରେ ଅଛି, 50 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି, 10 ଫୁଟ ଲେନ୍ଥରେ 500 ଗଛ ଲାଗିଛି। ୟା ଦେହରେ ଏ ବାଇଗଣ ହେଉଛି JK7 ବାଇଗଣ, ଆ ନାଁଟା ହେଉଛି JK7। ଆଉ ଯେମିତି ତାରିଣୀ ବାଇଗଣ କେତେ ଲାଗିଛି। JK7 ବାଇଗଣ ଟିକେ ପୋକ ଟିକେ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏ ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 2 ମାସ ହେଇନି, କେତେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 40 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଗଛ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଅଭାବ ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ଗଛ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ପିଡ଼ିଆ ସବୁ ମରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବଛା ବଛି ଟିକେ ହେବ, ହେଲେ ଫଳ ବି ଫୁଲ ଆସିଲାଣି, ହେରି ଫଳ ବି ଆସିଯିବ। ରେଟ୍ ବି ଭଲ ଆସିଲାଣି, ରେଟ୍ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା, ରେଟ୍ ଏବେ ଭଲ ଆସିବ। ଆସିଲେ ଭଲ ଚାଲିବ। ବାଇଗଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହୁଡ଼ାଟା ପ୍ରତି କିଛି ଘାସ ଉଠିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଇଗଣ କିଛି ଲାଗିଯିବାଟା ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ପ୍ରଥମ କରି ହୁଡ଼ାରେ ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଫାର୍ମ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟିକେ କମ୍ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମ ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜେ କିଛି କର, ପରିବାର ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଲକଡାଉନର, ତା ଭିତରେ କିଛି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ନିଜର ପନିପରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନିଜେ ଚାଷ କରି ନିଜେ ଯେତିକି ଏରିଆ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡ ଯେତିକି ବି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ନିଜେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଚାଷ କଲେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ତମ ପାଖ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ଭଲ ଜିନିଷ ବି ପାଇବେ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ହିସାବରେ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ପିଲା ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ ଗାଈ ଆପଣ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ପାଇଁ ମୋର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ନିଜେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ହିସାବରେ। ଆପଣ ସାର ବହୁତ କମ୍? ମୋର ସାର ବହୁତ କମ୍, ସାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗୋବର। ମୋର ଗୋବର ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ମୋର ଅର୍ଗାନିକ୍। ଆପଣ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ତାଳ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ତାଳ ଗଛରୁ କ'ଣ କେମିତି? ତାଳ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବିକା।
ଆଜ୍ଞା ତାଳ ଆମ ଜୀବିକାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତାଳ ଗଛ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କ। ପୂର୍ବ କାଳରୁ ତାଳ ଗଛ ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରୁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଯାଇଛି। ତାଳ ସହିତ ଆମେ ଜୀବିକା ଜୀବନ କରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଫୋଗ ତାଳପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଟେଇ ବିଛଣା, ତାଳପତ୍ରରେ ପକ୍ଷିଆ, ତାଳପତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ପେଡ଼ି ଭୋଗ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ପେଡ଼ି ଭୋଗ ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଖଜା ଭୋଗ, ପେଡ଼ି ଭୋଗ, ଅବଢ଼ା ତାଳପତ୍ରରେ ଯାଉଛି, ସେସବୁ ଆମ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ସବୁ ତାଳପତ୍ର। ଆପଣ ସବୁ ତିଆରି ଆପଣ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ପରିବାରରେ ବି ତାଳପତ୍ର ବହୁତ ଜଡ଼ିତ। ତାଳପତ୍ର ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ପିଲା କାଳକୁ ମୋର ମାନେ ଆମ ଅମଳଟା ହିଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ତାଳପତ୍ରରେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ତା ଭିତରେ ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛ ମାନ ସବୁ ଲଗେଇଛୁ। ଏ ଗଛ ଆମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏରିଆ ଭିତରେ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଓ ନିଜର ରୁଟ୍ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ କି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ହେରି ସେମାନେ ନିଜ ରୁଟ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ତାଳପତ୍ରର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କଲଚର ଆଉ ବେଉସା ପୂର୍ବପୁରୁଷ କରି ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ। ବହୁବିଧ ଚାଷୀ ଜଣେ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ମିକ୍ସିଂ ଚାଷୀ ସେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଡାଳିମ୍ବ ସେ ଏକଥା ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଫଳ ଚାଷ କିଛି ବି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଫଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଏ ବର୍ଷ ଲଗେଇବି, ଘରେ ଲଗେଇବି କେତେଟା ଗଛ, ଆଉ ଫାର୍ମ ଆଣିବି, ଆମ୍ବ ଆଣିବି, ନଡ଼ିଆ ବି କେତେଟା ଗଛ ଆଣିବି, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଆଣିବି, ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଲଗେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମାଟିରେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହେଇପାରିବ? ହଁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିରେ ଟିକେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି, ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି, ଟ୍ରାଏ କରିବି ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ପାଇଁ। ଜିନିଷ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ କରିବି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି ଆଉ ଟିକେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ଏକରେ ଜାଗା ଦେଖେଇଛି, ଜାଗା ଦେଖେଇ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଲୋନ୍ ମିଳିଛି, ସବସିଡି କ'ଣ ମିଳିଛି? ମୋତେ ଏଇଟା ଏକରେ ଜାଗା ଉପରେ 3,40,000 ଆମର ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇ 3,40,000 ଉପରେ ଏକରେ ଜାଗା ଉପରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ମିଳିଥିଲା। ମିଳିକି ମୁଁ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜରେ ଗୋଟେ KCC ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା କରିଛି। ଏବେ ସେ ମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ତା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋର ଏ ସବୁ କାମ ଦେଖିକି। ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ବି ମୋ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ସେ କିସ୍ତିଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫାର୍ମ ମାନେ ଯେହେତୁ ବତକ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ, ଛେଳି, ଗାଈ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଯଦି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ରହିପାରିଲା, ସେଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫାର୍ମ, ମହୁ ଫହୁ ସବୁ ରହିପାରିଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫାର୍ମ ଚାଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ମୋର ବି ନାଁ ଯାଇଛି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ। ସେଇଟା ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି, ମାନେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ନା। ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ତ ଆସିବ, ତ ଆସିଲେ ମୁଁ ବି ଫାର୍ମଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସନ୍ତୁ ଭାଇ, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ରାଜନୀତିର ସ୍ତରରେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବଚାଷୀ ଚାହୁଁଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜନୀତି କଳହ, ଗାଁର ତା ଜିନିଷ ପଶିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଚାଷୀ ଜଣେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ପଡ଼ି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଯୁବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲି, ସର୍ଭିସ୍ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କଲି। ଫାର୍ମ କରି ମୋ ପରିବାରଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବଞ୍ଚେଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଫସଲ ହେଉ, ମାଛ ହେଉ, ଅଣ୍ଡା ହେଉ, ନିଜ ପରିବାର ମୋ ଭିତରେ ପୋଷିବାକୁ ହେଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଏଇ ଫାର୍ମରେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ କାମ କରିଛୁ। କାମ କରି ନିଜ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି
ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଛୋଟିଆ ବଗିଚାଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ବଗିଚା ନାହିଁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଛୋଟିଆ ବଗିଚାଟେ ଅଛି ନିଜ ବଗିଚା ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଚାଷ ହେଉ, ମହୁ ଚାଷ ହେଉ, ଗାଈ ଚାଷ ହେଉ, ଛେଳି ଚାଷ ହେଉ, ବତକ ଚାଷ ହେଉ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମନୋବଳ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଯେଉଁ ମନୋବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ହେବନି। ପ୍ରଥମରୁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ହତାଶ ଅଛି, ମୁଁ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ମେସେଜ୍ ବି କହିଥିଲି, ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଇଥିଲେ, ବାହାର ଜୀବନ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ମୋତେ ବି ସେଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଏ ଡେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆ ଦେହରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଗାରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଚାକିରିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଚାକିରିରେ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ। ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।